السلام علیکم دوستو، میں دلدار مصطفیٰ آج ایک نئی پیشکش کے ساتھ مولانا روم اور مثنوی شریف کوئی چھوٹے نام نہیں، شاید ہی کوئی بندہ، شاید ہی کوئی شخصیت یا ہوش والا انسان وہ جس کو اندازہ نہ ہو ان دو ناموں کا، یا وہ ان سے واقف نہ ہو، شاید و نادر ہی کوئی ہوگا۔ کیونکہ جس انسان نے محبت کی بات کی اور جس انسان نے محبت کو رقم کیا ہے، وہ انسان دنیا میں ہمیشہ یاد کیا گیا، جس نے قربانیاں دی ہیں وہ ہمیشہ یاد کیا گیا۔ اسی طرح آج میں نے سوچا رمضان ہے تو کچھ اچھی باتیں کی جائیں، اور مثنوی شریف کو جب میں نے کھولا تو میں نے اس کے اندر دیکھا کہ پہلا شعر جو کہ اپنے اندر ایک معرفت کا اور حقیقت کا، رومانٹسزم کا، محبت کا، لو وزڈم آف مولانا رومی کا ایک سمندر رکھتا ہے، اور وہ پہلا شعر ملاحظہ فرمایا: بشنون از چون حکایت می کن وزجد امہا شکایت می کن، سن بانسری کی سن بانسری کی سن۔ یہ کیا بیان کر رہی ہے؟ وہ اپنی جدائی کا غم رو رہی ہے، وہ اپنی جدائی کا غم رو رہی ہے۔ دوستو، اس سے مراد یہ ہے کہ بانسری ایک درخت کا حصہ تھی، بانس کا حصہ تھی۔ جب اس بانسری کو بنانے کے لیے اس کے بنانے والے نے اس کو اس بانس سے جو اس کی اصل تھی، جو اس کا یار تھا، اس سے علیحدہ کر دیا، تو جب علیحدہ کیا تو اس کا رنگ وہ رنگ نہ رہا، وہ گرینری نہ رہی، وہ فیڈ آؤٹ ہو گئی، اس کی شکل وہ شکل نہ رہی، اس کی شکل مولڈ ہو گئی، اس کی شکل بدل دی گئی، یعنی کہ وہ اپنی اصل سے بالکل مختلف ایک الگ چیز بن گئی، جسے آج کے دور میں، اس دور میں، اور کہتے بھی ہیں بانسری، جس کو ہم بجاتے ہیں۔ بانسری ایک ساز ہے، ایک ایسا ساز، سوز و گداز، اور اپنے اندر ایک ایسا سوز رکھنے والا ساز کہ جس کو تنہائی میں سنا جائے تو دل کے پردے یقیناً پھٹ جاتے ہیں، درد سے سنا جائے، صاحب درد، صاحب عشق بندہ جب سنتا ہے تو اس کے دل کے پردے واقعی پھٹ جاتے ہیں۔ اور جب اس بانسری کو بجایا گیا تو اس بانسری کے اندر سے ایک آواز جو نکلی، جو قدرت نے اندر رکھی ہوئی تھی، وہ نکلی۔ اب چونکہ اصل تو اس کا وہ بانس ہی تھا، تو جو آواز قدرت نے رکھی تھی وہ آواز بھی گویا اصل کی آواز ہوئی۔ تو مولانا روم یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب اس کو علیحدہ کیا اور جب اس کو بانسری بنایا، تو جب اس کو بجایا گیا تو اس نے اپنے اصل کی آواز نکالی۔ اس نے کہا وہ میرا یار ہے، وہ میرا یار ہے، وہ میرا پیا، وہ میرا دلدار ہے، کہ جس سے میں منسلک تھی۔ اور اس کی آواز یہی کہہ رہی ہے کہ یہ جو میں بول رہی ہوں یہ میرا رونا ہے، میں رو رہی ہوں کہ میں اپنے یار سے علیحدہ ہو گئی، میں اپنے یار سے علیحدہ ہو کر آج تیرے ہاتھ میں آ گئی، اور آج تو اسے بجا رہا ہے، تو بجا تو رہا ہے، لیکن تجھے پتہ بھی ہے کہ اس میں ہے کیا، تجھے پتہ بھی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں۔ ظاہر ہے کہ سمجھنے والا تو کوئی ہوگا۔ بانسری کو بھی جس طرح عاشق کے لیے دنیا پاگل، دنیا کے لیے عاشق پاگل، اسی طرح بانسری کو بھی کوئی نہ سمجھا۔ اب اس کی وہ جو آواز تھی، وہ آواز اس کے اصل کی تھی، اس کے یار کی تھی، اس کا اپنا، یعنی یہ بات بتاتی ہے کہ اس کا اپنا کچھ تھا ہی نہیں، وہ جو کر رہی تھی علیحدہ ہو کے بھی وہ اس کا اپنا یار ہی رہا۔ اس نے اپنے یار کی آواز نکالی، اس یار کی جدائی کا وہ فراق، وہ جدائی جس سے اس لکڑہارے نے اسے توڑا اور نکال کے اسے بانسری بنا دیا، تو جدائی آ گئی، فراق آ گیا، اور جب وہ آواز نکلی تو وہ فراق کی آواز نکلی، اور وہ فراق کی آواز گویا آواز جب بھی کوئی سنتا ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے، وہ دلوں کو جا کے لگتی ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں ایک بات اخذ کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنے یار کے غم میں، اپنی یار کی یاد میں محو رہتا ہے اور فراق کے غم سے سرشار رہتا ہے، اس بے چینی، اس اضطراب، اس لغزش کی اور اس حسرت کی ہر وقت کشمکش اور مہکشی میں رہتا ہے، تو اس کا ہر کہنا، اس کی ہر آواز پر تاثیر بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا عاشقوں کی صحبت کیا کرو، ان کی باتیں بڑی خطرناک ہیں۔
सुनी किसी ने? बांसुरी भी यही कर रही थी। बांसुरी की जो गोया आवाज थी, यानी हम कह सकते हैं कि जो अब उसकी जो आवाज थी उसमें हकीकत का दर्स था, कि वो आवाज इंडिकेट कर रही थी, वो डायरेक्ट कर रही थी कि भाई मैं वो हूँ, वो मेरा असल है जो लोग नहीं पहचान सके, वो मेरा असल है जो लोग ना पहचान सके, वो बता रही थी। यानी ये क्यों इसलिए हुआ क्योंकि वो हकीकत का दर्स था, वो आवाज़ उसकी असल की थी। यानी हम कह सकते हैं कि जो फिराक और यादें रब या यादें यार होती है किसी आशिक के लिए, वो आशिक का पता नहीं दे रही होती। आशिक जो बोल रहा होता है वो उसका अपना बोलना नहीं होता, वो अपने यार के कहने जाता है, उसका अपना तन मन सब जाता है। किसी ने क्या खूबी कहा है, जो दिल भी गम को सहता है उस दिल अंदर रब रहता है, रब उसको दर्शन देता है, वो बन समंदर बहता है। तो लिहाजा दोस्तों, इसी बात को अगर हम इंसान की तरफ देखें तो इंसान भी अपने रब से जुदा हुआ एक टुकड़ा है। वो दुनिया में आ गया तो उसकी शक्ल बदल गई, उसके काम बदल के वो दुनिया में इतना लग गया कि उसने हर काम किया। याद रखिएगा, बेचैनी दो लोगों को होती है। एक वो बंदा जिसके पास कुछ ना हो और वो आशिक होता है और वो उस हाल में भी खुश रहता है। एक वो जिसके पास सब कुछ हो। दीपिका पादुकोण, करण जौहर, हम देखते हैं ये लोग क्यों डिप्रेशन की शिकायत करते हैं। इन्हें कोई हकीकत का मजा नहीं होता, इन्हें रियलिटी का पता नहीं होता। डिप्रेशन सब कुछ है लेकिन डिप्रेशन है, कुछ नहीं है तो डिप्रेशन है, कुछ नहीं है तो आशिक है, सब कुछ है तो बड़ा मालदार है, नामवर है, लेकिन एक असल एक सुकून नहीं है। हम सब कुछ कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन आखिर में आके हर बड़े बंदे ने ये बात की है कि हाँ, बस जिंदगी का सुकून की एक तलाश है, वो सुकून नहीं मिलता। एक दिल का सुकून क्या होता है? बांसुरी रो रो के बताती रही कि मेरा असल और हम महसूस होते रहे, वाह वाह एक सांस बज रहा है, एक सांस बज रहा है। लेकिन हम बांसुरी की जो अंदर आवाज थी उसको समझे ना कि वो कहना क्या चाह रही है। दरअसल बांसुरी ने जो कहना चाहा वो बहुत अजीम कहना था। इसी तरह आज इंसान भी है, इंसान भी बांसुरी की तरह बोलता है, लेकिन किसी का कोई समझ आ जाता है, किसी का कुछ नहीं समझ आता। तो यहाँ पे एक और चीज़, इन 40 रूल्स ऑफ लव शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी भी बात के ज़ाहिर पर ना जाओ, पहले बंदे की नीयत और उसके मानी को समझने की कोशिश करो और उस बात की तासीर को परखो। ये गलत फहमियाँ ज़िंदगी में इसलिए हैं क्योंकि हम लोग बातों के ज़ाहिर पे जाते हैं। किसी की नीयत कुछ होती है, वो बोल कुछ देता है, बेचारा से गलती हो जाती है, भाई अगला बख्शने को तैयार नहीं होता और माइंड में दिल में बात रखता है। लिहाजा इंसान भी इस दुनिया में आया तो काम काज में लगे लेकिन सुकून ना मिला। बांसुरी उसे कह रही है कि ऐ इंसान, मैं तो अपने यार की याद में हर वक्त रोती हूँ। तू कैसा इंसान है, तू कैसा टुकड़ा है कि तुझे तो यार भी वो यारों का यार मिला, वो अल्लाह ताला मिला, लेकिन तूने उसे भी बुला दिया। तूने उसे भी बुला दिया तो उसकी याद में नहीं है। करो दुनिया के काम, लेकिन तस्वुर यार में करो। हर काम आशिक भी खाता होगा, पीता होगा, लेकिन जब खाता पीता जो भी चलता उठता बैठता है, उस सब में उसके दिल में दिमाग में एक ही बात होती है कि भाई मेरा यार एक है। तो दोस्तों, बात यह है कि मौलाना रूम ने बहुत बड़ी बात की है कि बांसुरी से सीखो। बांसुरी तुम्हें अपनी तरफ बुला रही है। बांसुरी हर आशिक के दिल के तार छेड़ती है। हम अक्सर ही लोग देखते हैं, वो लोग वो चाहते हैं कि उनके दिल में बातें होती है लेकिन वो शेयर नहीं करते, लेकिन एक ही जगह वो कहते हैं कि कोई उन्हें समझने वाला भी मिले। तो समझने वाला की तलाश में वो रहते हैं। इससे यही पता चलता है ना कि हमें सुकून, इंसान टुकड़ा टुकड़े से मिलता है ना तो उसे सुकून है। तो उस टुकड़े की जो हकीकत है वो हकीकत वो है। तो जिस दिन हमारा हर काम अपने यार की याद में होगा, जो बांसुरी कहती है कि देखो मैं रो रही हूँ, तुम कैसे इंसान हो जो रोते हैं, क्या कर रहे हो इंसान, थोड़ा सोचिए हमें बांसुरी क्या बताना चाह रही है। हम दुनिया के काम काज में अपनी असल को भूल चुके हैं, हम अपने यार को भूल चुके हैं। हमें पता नहीं है हम जुदाई में, हम फिराक में हैं, हम एक ऐसी कैफियत में हैं कि जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। फिराक की कैफियत जिस इंसान पे भी होती है, वो इंसान हर वक्त उस पे अल्लाह का फजल होता है। कहते हैं ना कि न बुत खाने ना गिरजे में मिला है मगर टूटे हुए दिल में मिला है। उसके दिल में अल्लाह बसता है। कहते हैं कि 40 रूल्स ऑफ लव में ये भी लिखा है कि अपने
रब का अक्स किसी दूसरे के दिल में देखो, टूटे हुए इंसान के दिल में देखो, रब तुम्हें वहाँ मिलेगा। तो अपना आप तो झांका नहीं जाता, किसी और में ही देख लो, तुम्हें रब मिल जाएगा, तुम्हें रब दिख जाएगा। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि जब हमारा अपना यार से एक याद वाबस्ता रहेगी, यार से याद वाबस्ता रहेगी, तब तक हमारा मामला रवां रहेगा और हमारा हर हर लम्हा दुनिया में अजीम और हमारे अंदर और हमारी रूहानियत में इबादत हो जाएगा। लिहाजा आखिर पे एक शेर कहना चाहूँगा कि वफाओं के रास्ते पर तुम चलना सीखो, हसद में ना जलो, किसी पे मरना सीखो। शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मोहब्बत की बात को शेयर ज़रूर किया करें, ये सदका जारिया है। और मोहब्बत को फैलाएं, मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, हमें बहुत ज़रूरत, हम बहुत दलदल में फंस चुके हैं और इस दलदल से हमें मोहब्बत ही निकाल सकते हैं। आमीन। थैंक यू गाइस।